श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यः तत्नमो भागवती महे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातं प्रीतमात्मानं श्रीमान् तत्मते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिशुद्ध्याः प्रशतं विघ्नं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तः कोटिमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे जगदातं तपोनिधे व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णुवे सर्वजिष्णवे सम्यग्ज्ञाय कलापे नमः भारजाय उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णुवे मुनिं स्निग्धां बुधाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्यावासं व्यासं नमाम्यहम् आचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिनं नमो नारायणं वरे कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालन्दनः पार्थो वत्सस्वती भोक्ता दुग्धं गीतामृतं मातः मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सद्गीतां स्नानं संसारमनमोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तये या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो नमः यस्मिन् प्रसादतुं सुमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशास्त्रोर्यायन् महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव्यतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रं भीष्मद्रोणगदा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वनीकर्णेन नीलाकुलाश्वत्थामविकर्णगोर्मकरावनावर्तिनि सोत्तीर्णः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तते केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्राय येन त्वया भारतदेव पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदये नमः वसुदेवसुतं देवं वंशचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आराशर्यवच सरोजमानं गीतार्थगन्धोत्कट नानाख्यानत्यकेसरं मणिकथा सम्बोधनावोदितम् योगे सज्जनजल्पदैरारः पेपीयमानं वधा भूयाद्भारतं कलिमलप्रध्वंस्य नष्टयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मावरुणेन्द्रोद्यमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सङ्गतमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ज्ञानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणो देवाय तस्मै नमः अर्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्याये त्रयोविंशः श्लोकः रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ರುದ್ರಾಣ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರಗಣಗಳು, ವಸು ರುದ್ರ ಆದಿತ್ಯ ಮೂರು ಪಿತೃಗಣಗಳು, ದೇವಾವೈ ಪಿತರಃ ಪಿತರೋ ದೇವಾಹ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋರು ಭೂಹು ಭುವಃ ಸುವಹ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು. ಈ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋನು ಅವನೇ. ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯ ರುದ್ರ ವಸವಶ್ಚಂದಾಗಂಸಿ, ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರು, ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು, ಅಷ್ಟವಸುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಂದನೇ ಉಂಟಾದ್ರು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನೇ ಆದ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರಗಣದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಶ್ಚಾಸ್ಮಿ, ಶಂಕರ ನಾಮಕನಾದ ರುದ್ರ ನಾನು.
ಹಿಂದೆ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ನಾಮಕ ಆದಿತ್ಯ ಎಂದು ಆದಿತ್ಯ ನಾಮಹಂ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏಕಾದಶ ರುದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಂಕರನೇ ವಿವಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಆತ್ಮಗಳು. ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಶತರುದ್ರಿಯ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ 11 ಜನ ರುದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಹೀಗೆ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹರಶ್ಚ ಬಹುರೂಪಶ್ಚ ತ್ರ್ಯಂಬಕಶ್ಚ ಪರಾಜಿತಃ ಅಪರಾಜಿತಃ ವೃಷಾಕಪಿಶ್ಚ ಶಂಭುಶ್ಚ ಕಪರ್ದೀರೈವತಸ್ತದ ಕಪರ್ದೀರೈವತಃ ಮೃಗವ್ಯಾಧಶ್ಚ ಶರ್ವಶ್ಚ ಶರ್ವ ಕಪಾಲೀ ಚ ಮಹಾಮುನೆ ಏಕಾದಶೈತೆ ಕಥಿತಾಃ ರುದ್ರಾಸ್ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರಃ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 1:15, 122, 23 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ನಾಮ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಶಂಕರ ನಾಮಾರ್ಥವು ಶಂಭು ನಾಮಾರ್ಥವು ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಂಭು ಶಬ್ದವು ಶಂಕರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಊಹಿಸಬಹುದು. ಅಮರ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಶ್ಚ ಗಣದೇವತಃ ಎಂದು ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗಣದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವರು ರುದ್ರ ಎಂಬುವನೊಬ್ಬನಿಗೆ 11 ದೇಹಗಳು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೇಲಿನ ಪರಾಶರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗತ್ತೆ. ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರು ಭಿನ್ನರಾದ ಆತ್ಮರುಗಳು ಎಂದೇ ಭಾಗವತ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ, ಒಬ್ಬನೇನೆ 11 ಹೆಸರುನವನು ಅಂತಲ್ಲ. ಆದಿತ್ಯರು ಅಷ್ಟೆ 12 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇವನು ಒಬ್ಬ, ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 12 ನಮಸ್ಕಾರ, 12 ಹೆಸರುಗಳು ಅವನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ರೋದನ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 4 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಒಬ್ಬರೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಟಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು ಅಂತ. ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರು ಭಿನ್ನರಾದ ಆತ್ಮರುಗಳು ಅಂತ ಭಾಗವತ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಲಾಷೆ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಪ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞಾತಿಗಳನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನ ವಧಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಷಾದ. ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಅಂತಾನೆ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಅರ್ಜುನ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ, ಆಗ ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶವನ್ನೇ ನಿನಗೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷರಾಣಾಂ ಅಕಾರೋಸ್ಮಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಸಾಮಹಂ ಇಂದ್ರೋಹಂ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ವಸೂನಾಂ ಅಸ್ಮಿ ಹವ್ಯವಾಟ್ ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ ಅಹಂ ವಿಷ್ಣುಃ ರುದ್ರಾಣಾಂ ನೀಲಲೋಹಿತಃ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷೀಣಾಂ ಭೃಗುರಹಂ ರಾಜರ್ಷೀಣಾಂ ಅಹಂ ಮನುಃ ಯದ್ ಮನುರವದತ್ ತದ್ಭೇಷಜಂ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. ದೇವರ್ಷೀಣಾಂ ನಾರದೋಹಂ ಹವಿರ್ದಾನ್ ಯಸ್ಮಿ ಧೇನುಷು ಎಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏಕಾದಶಿ ರುದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನೀಲಲೋಹಿತ ಅಂತಿದೆ. ಇವುಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಪದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಮಾಧಾನ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಸೊಬಗು ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ರಾಮಾನುಜರ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ, ಅದನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಬರೆದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯಗಳು ಬರೆದಂತಹದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿತ್ತೇಶಃ, ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯಯುಕ್ತನಾದ ಕುಬೇರನೇ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವಸೂನಾಂ, ಅಷ್ಟವಸುಗಳಲ್ಲಿ 8ನೆಯಾದ ಪಾವಕೋಸ್ಮಿ, ಪಾವಕ ನಾಮಕನಾದ ವಸು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವಸಿಷ್ಠನ ಗೋವನ್ನ ಅಪಹರಿಸೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಅಷ್ಟವಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ನೋ ಅವನೇನೆ ಭೀಷ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ
ಗಂಗೆನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ಲು. ಬೇರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಂತನು ಗಂಗೆಯನ್ನ ನೋಡ್ದ, ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ನಾನು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ನೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವತ್ತಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವತ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಲು. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ 7 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಗಂಗೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ಲು. ಎಂತ ಕ್ರೂರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ. ಆದ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಅವರೆಲ್ಲ ವಸುಗಳು. ಅವಳು ಗಂಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಆ ಜನ್ಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ 8ನೇ ಮನೆ ಭೀಷ್ಮ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಸುನಾಂ ಪಾವಕೋಸ್ಮಿ, ಪಾವಕ ಅನ್ನುವಂತ ವಸು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟವಸುಗಳು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯೇ ತ್ವನೇಕ ವಸು ಪ್ರಾಣ ದೇವಾಜ್ಯೋತಿ ಪುರೋಗಮ ವಸವೋಷ್ಟೌ ಸಮಾಖ್ಯಾತಃ ತೇಷಾಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವಿಸ್ತರಂ ಆಪೋ ಧ್ರುವಶ್ಚ ಸೋಮಶ್ಚ ಧರ್ಮಶ್ಚೈವಾನಿಲೋ ನಲಃ ಪ್ರತ್ಯೂಷಶ್ಚ ಪ್ರವಾಸಶ್ಚ ವಸವೋ ನಾಮಭಿಸ್ವತಃ ಸ್ಮೃತಃ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 1:15, 108. ಇವರುಗಳಿಗೆ ವಸುಗಳು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ, ಅನೇಕ ವಸು ಅಂದ್ರೆ ಧನ ಅಥವಾ ತೇಜಸ್ಸನ್ನೇ ಬಲವಾಗಿ ಉಳ್ಳವರು. ಅವರುಗಳ ಹೆಸರು ಆಪ, ಧ್ರುವ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಪ್ರಭಾಸರು ಎಂದು 8 ಜನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪುರೋಗಮ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನಲ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅಗ್ನಿಯೇ ಪ್ರಧಾನ. ಶಿಖರಿಣಾಂ, ಶಿಖರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಮೇರು ಅಹಂ, ಚಿನ್ನ ರತ್ನಗಳ ಪರ್ವತವಾಗಿರುವ ಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರೂಪವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೇರು ಪರ್ವತ ನಾನೇ. ಹೋದ್ವಾರ ಬಂತು, ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಗತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೇರು ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ದಿವಸ ಸೂರ್ಯ. ಆ ಮೇರು ಪರ್ವತ ನಾನು. ಇವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತರಾತ್ಮ ಆಗಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವವನು ನಾನೇ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ರುದ್ರಾಣಾಂ ಏಕಾದಶಾನಾಂ ಶಂಕರೋಹಂ ಅಸ್ಮೇ, ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಸಾಂ ವೈಶ್ರವಣೋಹಂ, ವಸೂನಾಂ ಅಷ್ಟಾನಾಂ ಪಾವಕೋಹಂ, ಶಿಖರಿಣಾಂ ಶಿಖರ ಶೋಭಿನಾಂ ಪರ್ವತಾನಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಮೇರು ಅಹಂ. ರುದ್ರಾಣಂ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಾದಶಾನಾಂ, ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರಲ್ಲಿ ಶಂಕರೋಹಂ ಅಸ್ಮಿ, ಪ್ರಧಾನನಾಗಿರುವ ಶಂಕರ ನಾಮಕ ರುದ್ರ ನಾನೇ. ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಸಾಂ, ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ವೈಶ್ರವಣೋಹಂ, ವಿಶ್ರವಸ್ಸಿನ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಧನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ರಾವಣನಿಗೆ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾಗಿರುವ ಕುಬೇರನು ನಾನೇ. ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಹೇಳಿರೋದು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಅಂತ ಊಹಿಸಬಹುದು. ತಾನೇ ರಾಕ್ಷಸನ ಅಲ್ಲದಿದ್ರು ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜನಿಗೆ ತಮ್ಮನು ಅಥವಾ ಅವರಿಬ್ಬರ ಪಂಗಡಕ್ಕೂ ಕುಬೇರನು ಅಧಿಪತಿ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದಲೂ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ವಸೂನಾಂ ಅಷ್ಟಾನಾಂ, ಅಷ್ಟವಸುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವಕೋಹಂ, ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪಾವಕ ನಾಮಕನು ನಾನೇ. ಶಿಖರಿಣಾಂ ಎಂದರೆ ಶಿಖರ ಶೋಭಿನಾಂ ಪರ್ವತಾನಾಂ, ಶಿಖರಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಪರ್ವತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇರುರಹಂ, ಸ್ವರ್ಣ ರತ್ನ ಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇರು ಪರ್ವತ ನಾನೇ. ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಮೇರುವು ನಾನೇ ಎಂದು ಹೇಳದೆ ಶಿಖರಿಣಾಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರ್ವತಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿಖರದಿಂದ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದ ಪರ್ವತಗಳು ವಿಶೇಷಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಖರ ಶೋಭಿನಾಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಶಿಖರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯು ತದ್ವಾರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಮುಂದೆ ಸ್ಥಾವರಾಣಾಂ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಮೇರು ಶಿಖರಿಣಾಮಹಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತಃ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಶಿಖರಿಣಾಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಶಿಖರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇರುವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 24. ಪುರೋದಸಾಂಚ ಮುಖ್ಯಂ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಪಾರ್ಥ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ, ಸೇನಾನೀನಾಮಹಂ ಸ್ಕಂದಃ ಸರಸಮಸ್ಮಿ ಸಾಗರಃ. ಪುರೋದಸಾಂಚ
ರಾಜಪುರೋಹಿತರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ಓ ಪೃಥು ಎಂಬುವಳ ಕುಮಾರನಾದಂತ ಅರ್ಜುನನೇ, ಪಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಪೃಥುವಿನ ಮಗ, ಕುಂತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಪೃಥು ಅಂತ. ನನ್ನನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಬುದ್ಧಿಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಣ್ಯನಾಗಿ ದೇವ ಪುರೋಹಿತನಾದ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ವಿಧಿ ತಿಳಿ. ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಬೃಹತ್ತಾದ ಪತಿ ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನೆ ಉತ್ಕರ್ಷ. ಸೇನಾನೀನಾಂ ಅಹಂ, ಸೇನಾ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದ, ದೇವಸೇನಾ ನಾಯಕನ ನಾನೇ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಎಂದು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದ ಅನ್ವಯ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಸಾಂ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾಹವಿಲ್ಲದೆ ಸರಸ್ಸುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಭಾವ. ಸಾಗರೋಸ್ಮಿ, ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಘೋಷಿಸುತ್ತುವ ಅನೇಕ ರತ್ನಗಳಿಗೆ ಆಕರವಾದಂತಹ ಬಹು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಸಾಗರನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇನೇಶ ಅನ್ನೋ ಪದ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೆ ನಾಯಕ ಅವನು ಯಾರು? ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇನಾನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇವನು ದೇವಸೇನಾಪದೇ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಇದು ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ದೇವಸೇನಾಪತೆ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕುಮಾರ ಸಂಭವದ ವೃತ್ತಾಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೋಮಾರ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ ಸಂಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಬಲರಾಮ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರೋತ್ಪತ್ತಿ, ಅವನಿಗೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಇದು ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ತಾರಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ ನಾನು ಅಂತ. ನೀವು ಸೇನಾನಿ ನಾಮಹಂ ಸ್ಕಂದ, ದೇವಸೇನಾ ನಾಯಕ. ಸ್ಕಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ವರದರಾಜನಿಗೆ, ಗಣೇಶನಿಗೆ ಗಣಾನ ಆಂತ್ವ ಗಣಪತಿ ಗಮ್ಮವಾಮಹೇ. ಆ ಮಂತ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ದೇವಗಣಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಇಂದ್ರನು ಹೇಳೋದದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಕದಂತ ಸ್ಕಂದ ಅನ್ನೋ ಸ್ಕನ್ನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ವೇದದಲ್ಲಿ, ಅದು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರೆ ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ, ಗಣಾನ ಅಂತ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಬಂತು, ಅದರಿಂದ ಅವನು ವಿನಾಯಕ ಗಣಪತಿ ಅಂತ. ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾದಂಥದ್ದು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರೋಧವಾದ. ಸಂಗಚ್ಚದ್ವಂ ಸಂವದದ್ದಂ ಸಂವೋಮನಾಸಿ ಜಾನತಾಂ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗೀತೆ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಹೇಳದೆ ಪಿಂಡ ಸಂಯೋಜನ ಮಂತ್ರ. 12 ದಿವಸ ಸಪಿಂಡೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ಮಂತ್ರ ಅದು. ಸಂಗಚ್ಚದ್ವಂ ಸಂವದದ್ವಂ, ಹೀಗೆ ಅದರ ಬಳಕೆಗಳು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೆ. ಸ್ಕಂದ ದೇವಸೇನಾನಿಯಾದಂತವನು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಎಂಬುದು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದ ಅನ್ವಯ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರಸಾಂ, ಭೂಮಿಯಿಂದ. ಈಗ ಸರಸಿಜ ನೇತ್ರ, ಸರಸಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಕಮಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಕೊಂಡುಳ್ಳವನು. ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ, ಅಂಗಣ್ ಶಂಗಣ್ ಪಂಗಯ ಕಣ್ಣನ್ ಅರವಿಂದ ದಳಾಯತಾಕ್ಷ ಕಮಲದಳ ನೇತ್ರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಸರಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಸರೋವರ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಸ್ಸುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಗರ. ರತ್ನಾಕರ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಗರಕ್ಕೆ. ರತ್ನಾಕರ, ರತ್ನಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆಕರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಾಗರವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸಾಗರ ನಾನು. ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು, ಪುರೋದಸಾಂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಯಹ ಸಹ ಅಸ್ಮಿ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಸೇನಾನೀನಾಂ ಸೇನಾಪತೀನಾಂ ಸ್ಕಂದೋಹಮಸ್ಮಿ ಸರಸಾಂ ಸಾಗರೋಹಮಸ್ಮಿ.
ರಾಜಪುರೋಹಿತರುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾದ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ನಾನು. ಯಾವನು ಸೋಹಮಸ್ಮಿ, ಅವನು ನಾನೇ. ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ಪುರೋಹಿತಃ ಪೂರ್ವೋ ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಜಾತಃ ನಮೋ ರುಚಾಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಯೇ. ಇದು ನಾವು ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪುರೋಹಿತನಾದವನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಿತವನ್ನು ಕೋರುವಂತ ಅವನು ಪುರೋಹಿತ. ದೇವಾನಾಂ ಪುರೋಹಿತ. ಹಾಗೆ ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು ಒಂದು ಯಾರಂದ್ರೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಅವನು ನಾನೇ, ಸೋಹಮಸ್ಮಿ. ಈ ಬೃಹತಾಂಪತಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅತಿಶಯ ವ್ಯಕ್ತ. ಶಚೀದೇವಿಯ ಕಷ್ಟದಶದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಕೋಪಾಯ ಹೇಳಿದವನು ಇವನು. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕುಳ್ಳ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬಾನಿನನ್ನ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟು ಶಚಿದೇವಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದವನು ಇವನು ಬೃಹಸ್ಪತಿ. ಸ್ಕಂದೋಹಮಸ್ಮಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಸ್ಕಂದನು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೇನೇಶ್ವರು ಪ್ರಧಾನನಾಗಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕಂದನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ಹೇಳುವುದಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕೃತವಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕರ್ಮವಶ್ಯರಾದ ಸೇನಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನನಾಗಿ ಸ್ಕಂದ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದೇ ತಾನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಸೇನೇಶ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ, ಇವನು ದೇವಗಣಕ್ಕೆ ಸೇನಾನಿ, ಅವನು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೆ ಸೇನಾನಿ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ. ಸೇನಾಪತಿ ನಾಮ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಒಬ್ಬರೇ ಸೇನೇಶ್ವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹುವಚನಕ್ಕೂ ನಿರ್ಧಾರಣ ಷಷ್ಟಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಸಾಂ ಸರಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗರೋಹಮಸ್ಮಿ, ಮಹತ್ತಾದ ನಿರುಪಮವಾದ ಸಾಗರ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಸ್ಸು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಹರಹಿತ ಜಲಾಶಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಸರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಶ್ರೋತಸಾಂ ಅಸ್ಮಿ ಜಾಹ್ನವಿ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಂಗೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಆದಿತ್ಯಾನಾಮಹಂ ವಿಷ್ಣು, ಸೇನಾನೀನಾಮಹಂ ಸ್ಕಂದ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಥಮಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣಿ ಇರುವಾಗ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುರೋದಸಾಂಚ ಮುಖ್ಯಂ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಪಾರ್ಥ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಅಂತ ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯುಕ್ತವಾದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜ್ಞರ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳೋದು ಅವಶ್ಯಕ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಾನು ನಿರ್ಧಾರಣ ಷಷ್ಠಿ ಅರ್ಥದ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವೇ ಯತದೂಚುಹು ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ ಆದಿತ್ಯಾನಾಮಹಂ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ಯಾನ ಮುಖ್ಯಂ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ವಿಷ್ಣು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಇದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ವಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ಪದ ಮಾಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣನು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ಸಹ ಬೇರೆ ಎಂದು ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವದಿಂದ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಅಶ್ವವನ್ನು ತುರ್ಗ ಎಂದು ವಿದ್ಧಿ ತಿಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗತ್ತೆ. ಅಶ್ವವನ್ನು ತುರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದೆ ಕುದುರೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿನೋ ಒಬ್ಬನೇನಾ ಭಗವಂತನವೇ. ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ನಾನೇ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿರೋನು. ಸ್ವರೂಪ ಐಕ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ವಿರೋಧವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ನಾನೇ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಈ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಅನ್ವಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶ್ಲೋಕ ರಾಮಂ ದಶರಥಂ ವಿದ್ಧಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಜನಕಾತ್ಮಜಂ ಅಯೋಧ್ಯ ಮಠಮೀಂ ವಿದ್ಧಿ ಗಚ್ಚದಾತ ಸುಖಂ ಯಥಾ ಸುಖಂ. ಸುಮಿತ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕಳಿಸಿದ ಮಾತದು. ಮುಂದಿಂದು ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಭೃಗುರಹಂ ಗಿರಾಮಸ್ಮ್ಯೇಕಮಕ್ಷರಂ ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಜಪ ಯಜ್ಞೋಸ್ಮಿ ಸ್ಥಾವರಾಣಾಂ ಹಿಮಾಲಯ. ಮಹರ್ಷಿಣಾಂ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಸರ್ವ ಋಷಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೃಗುರಹಂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿ ನಾನೇ. ಪರದತ್ವ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯು ನಾನೇ. ಆತನಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವ. ದೇವರ್ಷೀಣಾಂಚ ನಾರದ ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರುಗಳನ್ನ ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಇಹಲೋಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮದ 180ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿದಿತ. ಎಲ್ಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಡೆ ಮಾಡಿದ ಸರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರದತ್ವ ಯಾವುದು ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ನಿರ್ಣಯ
ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ್ರು. ಅವರು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ ಗುಣ, ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ತಾಮಸ ಗಣ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಕಂಡು, ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವೋದ್ರೇಕವನ್ನು ಕಂಡು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾರಾಯಣೋ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿ ಅಂತರಾತ್ಮ ಸನಾತನ ಕೂಟಸ್ಥೋಕ್ಷರ ಅವ್ಯಕ್ತೋ ನಿರ್ಲೇಪೋ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಭು. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 181-2 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾರಾಯಣ ಅನುವಾಕ ನಾರಾಯಣ ಸೂಕ್ತ. ದೇವ ಏಕೋ ನಾರಾಯಣ ಎಂದು ನಾರಾಯಣಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವಂ ನಾರಾಯಣ ಪರಃ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪರತತ್ವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಿಂದ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಟಸ್ಥ, ಅಕ್ಷರ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದವನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಉಂಟು. ಗೀತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1-15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಂಬಂಧ ಏನು, ಹಿಂದಿಂದ ಮುಂದಿಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಗಿರಾಂ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಂ ಅಕ್ಷರಂ, ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರವಾಗಿರುವ ಓಂ ಎಂಬ ಪ್ರಣವ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಓಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ 3 ಅಕ್ಷರವಾಗ 1 ಅಕ್ಷರ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರಾಣಾಂ ಅಕಾರೋಸ್ಮಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಿರಾಂ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ 1 ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ಬೋಧಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಂ ಎಂಬ ಪ್ರಣವವನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ 1 ಅಕ್ಷರ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ನಮ ಇತಿ 2 ಅಕ್ಷರೇ. ಅಲ್ಲಿ ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಾಹರನ್ ಮನುಸ್ಮರನ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಮಾಣ. ನಾರಾಯಣನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ನಮ ಇತಿ 2 ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಜಪ ಯಜ್ಞೋಸ್ಮಿ, ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗಗಳ ಸಾಧಕಗಳಲ್ಲದೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ದ್ವಯ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ 12 ಅಕ್ಷರ ಷಡಕ್ಷರಾದಿ ಜಪ ಯಜ್ಞ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದೇನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೂ ಜಪಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಕಿವಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಬಾರದು. ಉಪಾಂಶು ಅಂತ 2 ತುಟಿ, ಅದ್ರ ಮಾತ್ರ ಹಾಡೋದು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೆ, ಶಬ್ದ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಮಂತ್ರಂ ಯತ್ನೇನ ಗೋಪಯತೆ, ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಕರನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಕರನ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪಾರಾಯಣಗಳಾಗತ್ತೆ. MS ಸುಬ್ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಜಪೆ ವಿನಿಯೋಗ ತಪ್ಪದು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣೆ ವಿನಿಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಜಪ ಯಜ್ಞೋಸ್ಮಿ ಸ್ಥಾವರಾಣ, ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ, ಬದ್ರಿ ನಾರಾಯಣ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ತಪೋನಿಷ್ಠರಾದ ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೂ ಆಕರವಾಗಿ ಗಂಗಾದಿ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ನದಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ವಿಧದಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಹಿಮಾಚಲ ನಾನೇ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವೃಕ್ಷಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿದವಾಗ್ಯವ. ಪರ್ವತ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಎಂದು ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ದೃಗ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಂತರಾತ್ಮವಾಗಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವನು ನಾನೇ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈಗ ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಮರೀಚ್ಯಾದೀನಾಂ ಭೃಗುರಃ ಅರ್ಥಾಭಿಧ್ಯಾಯಿನ ಶಬ್ದಾಃ ಗಿರಃ ತಾಸಾಮೇಕಾಕ್ಷರಂ ಪ್ರಣವೋಹಮಸ್ಮಿ ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟೋ ಜಪಯಜ್ಞೋಸ್ಮಿ ಪರ್ವತ ಮಾತ್ರಾಣಾಂ ಹಿಮವಾನಹಂ ಅಂತಂದ್ರು. ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಮರೀಚ್ಯಾದೀನಾಂ, ಮರೀಚಿಯ ಮೊದಲಾದವರುಗಳಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಮರೀಚ್ಯಾದೀನಾಂ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ಇಹಲೋಕದ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಮೊದಲಾದವರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭೃಗುರಃ, ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿ ನಾನು. ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗೂ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವನು ನಾನು. ಅರ್ಥಾಭಿಧಾಯಿನ ಶಬ್ದಾಹ, ಇದು ಗಿರಾಂ ಶಬ್ದ ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳು ಗಿರಹ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ತಾಸಾಂ ಅಂತ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಮಕ್ಷರ, 1 ಅಕ್ಷರವಾದ ಪ್ರಣವ ಅಹಮಸ್ಮಿ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಗಿರಾಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಥಾಭಿಧಾಯಿನ ಶಬ್ದಾಹ ಎಂಬ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಘೋಷಾದಿಗಳು ಶಬ್ದಗಳಾದರೂ ಕೂಡ
ಗೀರಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತುಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಣವದ ಮಹಾತ್ಮೆಯು ಶಿಕ್ಷಾವಲಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ಅದರ ಉಪಾಸನೆ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾಯಕ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ವೇದವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಏವ ಮದೀತ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ವೇದ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ವೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ವರವಾಗಿ ವೇದವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಶಬ್ದಗಳು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿರೋದು. ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಧರಿಸಿದವರು ಅದನ್ನ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ವೇದ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅವನೊಂದು ಅಧ್ಯಯನೋತ್ಸವ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ಸಮಿತ್ಪಾಣಿ ಸಮಿಧಾದಾನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಉಪಕರ್ಮ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಹೋಮ. ಅವತ್ತಿಂದ ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಆರಂಭ. ಅಧ್ಯಯನ ಹೋಮ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸಂಬಂಧ? ವೇದಾಧ್ಯಯನ. ಗುರುವಿನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ನವಕಾಂಡ ಋಷಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಅಧ್ಯಯನ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಅವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹವಿಸ್ಸನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ABCD ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಅಕಾರಾದಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದಂತೆ ವೇದವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ. ಈ ವೇದ ಹೇಳೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅನಧ್ಯಯನದ ದಿವಸ ವೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೇದದ್ದಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ಯಾರದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಅದೇನೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, AC ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ಯಾನು, ಲೈಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಗ್ಗಳಿಗೆ ಕೈ ಇಡಿ, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೈರ್ ಮುಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಣನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವೇದವನ್ನ ಸಸ್ವರವಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರಸಹಿತವಾಗಿ ವೇದವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ವೇದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೇನು ಅನೇಕರು ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದೆ. ಶಾಂತಿ, ವೇದವಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರ್ಯಾರೋ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದೆ. ಏನೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ವೇದದ್ದೇನೆ ಅವರುಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೇದವನ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ವೇದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಡಿ, ಪಾರಾಯಣ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅನೇಕರು ತಾವೇ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯೋ ಅಯಥ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ವೇದಕ್ಕಿಂತ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ. ವೇದ ಕಿಲ ಧರ್ಮ ಮೂಲ. ವೇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗೌರವ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೋ? ಹೀಗೆ ಪ್ರಣವದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಶಿಕ್ಷಾವಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ಅದರ ಉಪಾಸನೆ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾಯಕವಾದ ಶ್ರುತಿ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದೆ. ಅದು ಆ ಓ ಮಕಾರಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೋ ಅಮೋಘ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಕಾರೇಣ ಉಚ್ಯತೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ವರೋ ಹರಿಹಿ ಉದ್ಧೃತ ವಿಷ್ಣುನಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಉಕಾರೇಣುಚ್ಯತೋ ತಥಾ. ಮಕಾರಸ್ತು ತಯೋರ್ದಾಸ ಇತಿ ಪ್ರಣವ ಲಕ್ಷಣ ಕಟ ಶ್ರುತಿ. ಅದಲ್ವ ದಾಸನಾದ ಮಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ವಾಚ್ಯರಾಗಿ ಲೋಕೈಕೇಶ್ವರೇಶ್ವರಿಗಳಾದ ಲೋಕೇಶ್ವರಿ ಲೋಕನಾಥ ದಯಿತೆ ದಾಂತೆ ದಯಾಂತೆ ವಿಧನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಯಫ್ ಪತಿ ಅವರಿಬ್ರು ಲೋಕೇಶ್ವರ ಲೋಕೇಶ್ವರಿ. ಆ ಲೋಕ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶೇಷಭೂತು ಅಂದ್ರೆ ದಾಸರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸರ್ವ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಅವರಿಗೇನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ಪ್ರಣವ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯಂ ನ ಮಮಸ್ಯಾಂ, ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ, ನಾನು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸೇರಿದವನು, ನಾನು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಾರಾಯಣನಿಗಾಗಿಯೇ ಅನ್ನೋದರ ಅರ್ಥ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಪ್ರಣವದ ಅರ್ಥ. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಜಪ 108 ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ 10, ಸಾಯಂಕಾಲ 10. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಾತಃ ದೇಯಾನೋ ರಾತ್ರಿ ಗಂಬಾಪನಾಶದೆ.
ಸಾಯಮದೀಯಾನೋ ದಿವಸಗದಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಮಾದಿತ್ಯಾಭಿಗೋದಿಯಾನಃ ಪಂಚಪಾತಕೋಪಪಾತಕಾತ್ಮುಚ್ಯತೆ ಸರ್ವ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಂ ಲಭತೆ. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿಯ ಹಿರಿಮೆ 3 ಹೊತ್ತು ತ್ರಿಸಂಧ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಪುರುಷರು ಓಂಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅಗ್ರತಃ ಪ್ರಯಯೋ ರಾಮಃ ಸೀತಾ ಮಧ್ಯೆ ಸುಮಧ್ಯಮ ಪೃಷ್ಠತಸ್ತು ಧನುಷ್ಪಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋನು ಜಗಾಮಹ. ರಾಮಾಯಣದ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಕ್ಯನಿಂದ ಈ ಪ್ರಣದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಕಾರೋ ವಿಷ್ಣುರಿತ್ಯುಕ್ತೋ ಮಕಾರೋ ಜೀವವಾಚಕ ತಯೋಸ್ತು ನಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಉಕಾರೇಣ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಾರವು ಅಕಾರಾರ್ಥೋ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ ಎಂಬ ಚತುರ್ಥಿ ಲುಪ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಕರಣ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಾಕರಣದ ಭಾಗ. ಆಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ, ನಾರಾಯಣನೇ, ನಮಕ್ಕೆ. ಆ ದೀರ್ಘಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಏಕಾರ, ಅದು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ. ಅದು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯರಿಗಲ್ಲ, ನಮಕ್ಕೆ ನಮಗೇನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಊ ಎಂಬುದು ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಧಾರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಓ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೆ ಮಕಾರೋ ಜೀವವಾಚಕ. ಈ ಜೀವನು ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೆ ಈ ಜೀವನು ಶೇಷಭೂತನು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬೋಧಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿಗಳಾದ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಶೇಷನಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವ ತೋರಿಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನು ಮಾಡುವ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆನೇ ವಿನಃ ಅನ್ಯರಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ಗೀತಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಮೋಘ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸೋದ್ರಿಂದ ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಮಹತ್ವ. ಶ್ರೀಮತ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸಹ ಏಕಮಕ್ಷರಂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಣವ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಏಕಮಕ್ಷರಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವಾದ ಅಕಾರ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅರ್ಥ ಅಕ್ಷರಾಣ ಅಕಾರೋಸ್ಮಿ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಇರೋದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಣವದಿಂದ ತೋರಿ ಬರುವ ಸರ್ವ ಅರ್ಥಗಳ ಉಪಪಾದನೆಗೆ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ, ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾಧಿಕಾರ ಒಂದು 250-300 ಪುಟ. ನಾವು ರಹಸ್ಯ ತ್ರೈಸಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬರೀ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ 8 ಅಕ್ಷರಗಳು, 3 ಪದಗಳು. ಓಮಿತ್ಯೇಕ ಅಕ್ಷರಂ, ನಮ ಇತಿ 2 ಅಕ್ಷರೆ, ನಾರಾಯಣ ಏತಿ 5 ಅಕ್ಷರಾಣಿ. ಆ ಇದು 2 + 1 8 ಅಕ್ಷರಗಳು. ಈ 8 ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಅವರು 250-300 ಪುಟ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ದೇಶಿಕರು ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದೇ ಸಪರೇಟ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಸಂಪುಟನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು. ಶ್ರೀ ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ವಿವರವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಯಜ್ಞಾನ, ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಜಪ ಯಜ್ಞ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಪಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮೆ ಹೇಗೆ? ಪಶುವಧ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಜಪಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಶುವಧಾರೂಪ ಯಜ್ಞಗಳು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಲಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮೆಯು ಅಂತಹ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀಣನವೋ ದೇಶ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರವೋ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮವೂ ಸಹ ಉಂಟಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಶ್ವಮೇಧ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ್ದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕಲ್ಲ, ರಾಜನಾದವನು ನಡೆಸೋದು ಅಷ್ಟೆ. ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ, ಸೋಮಯಾಗ, ಯಜ್ಞ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಲೋಕ ಹಿತಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗಬೇಕು. ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯ ಪೃಥ್ವಿ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ ದೇಶೋ ಯಂಕ್ಷೋಭರಹಿತ. ಕ್ಷಾಮ ಶೋಭೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿ, ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರುವಂತಾಗ್ಲಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಲೋಕ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕಹಿತಂ ಮಮ ಕರಣೀಯಂ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರು ಅವರು. ಮನಸ ಸತತಂ ಸ್ಮರಣೀಯಂ
ವಚಸಾ ಸತತಂ ವದನೀಯಂ ಲೋಕಹಿತಂ ಮಮ ಕರಣೀಯಂ ಅಂತ ಲೋಕಹಿತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಮಿದಂ ಶರೀರ ಅನೇಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ಲೋಕದ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳಿರೋದು. ಅವನ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ತುಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಹಿತ. ಈ ಹಿರಿಮೆಯಿಂದನೇನೆ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಮಸ್ಸು ನಿತ್ಯಂ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಮಾತ್ರ, ಗೋವುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಇವರು ಸುಖವಾಗಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಸುಖವಾಗಿದ್ರೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತನ್ನ ಹಿತ ಒಂದನ್ನಲ್ಲ, ಲೋಕದ ಹಿತವನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ. ಅವನ ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸುವಂತ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರ ಫಲಗಳಾದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಯಜ್ಞದ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಿಂದಿದೆ. ದೇವರೇ ನನ್ನೊಬ್ಬನ್ನೇ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ ಕೀರ್ತಿ ಗೌರವ ಅಂತಸ್ತು ಸನ್ಮಾನಗಳು ಬಿರುದುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಲೋಕಹಿತಕವಾಗಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅಕರ್ಮವಾಗತ್ತೆ. ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ. ಅಹಂಕರ್ತ ನೇದಂ ಮಮ ಕರ್ಮ ಫಲಮಪಿ ನಮಮ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಕರ್ಮಣ್ಯವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಹಾಫಲೇಶು ಕದಾಚನ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದು ಅದೇ. ಏನು ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಫಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಲ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕದ್ನ? ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದೇನೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಫಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬಯಕೆಗಳಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಾದವು ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಬಯಸಿದ್ದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ದುಃಖ. ಅದರ ಬದಲು ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಧನ್ಯತೆಯ ಭಾವ. ಇದರಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಹೀಗೆ ಪತ್ನಿ ರಹಿತನಾದ ವಿದುರನಿಗೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಯೋ ಅಪತ್ನೀಕ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು. ಅವರಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಅಧಿಕಾರ ಹೋಯ್ತು. ವಿದುರನಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡೋದು, ಪೂರ್ಣಾವತಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ಯಾರೋ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು, ಹೌದು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಯಾವ್ದೋ ಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತೋ ಮಾಧ್ವರೋ ಸ್ಮಾರತರೋ ಯಾರೋ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅವ್ರು ಬಂದು ಪೂರ್ಣಾವತಿಗೆ ಅವರು ಅಗ್ನಿಗೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗೇನೆ ವಿಧುರನಾದವನಿಗೆ, ಪತ್ನಿ ವಿಧು ಕಳ್ಕೊಂಡವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ, ಪತ್ನಿ ಸತ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುನಃ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಅದು ತಮ್ಮ ಸೆಕ್ಸುಯಲ್ ಬಯಕೆ ತೀರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ. ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲ, ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಂದೇಹ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ? ಇಷ್ಟಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಏನೋ ಬೇರೆ ಏನೋ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಲೋಕ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅದು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರಾದ್ದ ಮೀಮಾಂಸೆ ರಂಗಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ.
ಈಗ ಯಾರೋ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅವರು ಪ್ರಪನ್ನರು ಆ ಪರಕಾಲಮಠವೋ ಆಂಡವನ್ನು ಅಹೋಬಿಲ್ವೋ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಸಿಕಗಳು ಶ್ರಾದ್ದಗಳೆಲ್ಲ? ಹೇಗಿದ್ರು ಅವ್ರ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರು ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದ ಮುಖಾಂತರ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗಾಯ್ತವ್ರು. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅವನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, ವಿರಜಾ ನದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ, ಆ ಅರಣ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮರ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಶರೀರ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಆದವನನ್ನೇ ಅವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಅವನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಪಿತೃಗಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಪತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ಬೇಕು. ಈ ಆಡು ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನು ಪ್ರೇತ್ವ ಬರೋದಲ್ಲಿ? ಪಿತೃಗಣಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಚಾರ್ಯ ತಿರುಗುಡಿ ಸೇರಿದ ದಿವಸ ಅದು ಪುಣ್ಯತಿಥಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ದೇವಸ ಅಂತಾರೆ, ದಿವಸ ಅಂತಾರೆ. ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಏನೇ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಶ್ರಾದ್ದವೇನು. ಈಗ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರಾದ್ದ. ಯಾವುದೋ ಮದುವೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರಾದ್ದ. ಏನ್ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆದಂತಹದ್ದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಸೆರೆಮನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುವಿದ್ಯಾನ, ಅದು ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟು ತಿರುವಧ್ಯಯನ, ಅದು ತಿರುವಧ್ಯಯನೋತ್ಸವ ಶ್ರಾದ್ದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಶರೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಬರೀ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಸು ರುದ್ರ ಆದಿತ್ಯ ಗಣಗಳ ಉಪಾಸನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಜವಾಗಿ ಅವರು ಇದಾಗಿದ್ದ ದಿವಸ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ನಡೆಸೋದು. ಶರೀರ ಇರೋ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಮಗನಾದವನು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನ ತಾನಿರೋ ತನಕನೂ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ತಂದೆ ಒಟ್ಟೋಗಿದಾರೋ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಾಗ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಈ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳು, ಯಜ್ಞ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರವರ್ಗ್ಯ, ಸೋಮಯಾಗ, ಸೋಮಯಾಜಿ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದವರವರು, ಕ್ರತುನಾಥ ದೇಶಿಗ, ಸೋಮಾಶಿ ಆಗೋ ಇದೆ. ಅದು ಸೋಮಯಾಜಿ ಹೋಗಿ ಸೋಮಾಶಿ ಆಂಡಾಲ್. ಅವ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಗಗಳನ್ನ. ಏನು ಅವ್ರು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ವೇ? ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ ಷಟ್ಕರ್ಮ ನಿರತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಜನ ಯಾಜನ. ಯಜನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಾನು ಯಜ್ಞವನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸ, ಇಷ್ಟಿ, ಬೇರೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ, ಪ್ರವರ್ಗ್ಯ, ಸೋಮಯಾಗ, ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ರಾಜರು ನಡೆಸುವಂತ ಯಾಗಗಳು ಬೇರೆ, ಯಜ್ಞಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ, ಯಜ್ಞ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು. ರಾಜನಾದವನು ರಾಜ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾನ? ಮಾಡಿಸ್ತಾನ ಅವನು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಜನ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಷಟ್ಕರ್ಮ ನಿರತಾಹ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಪನ್ನನಾದವನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಇರೋ ದಿವಸ ಏನೇನು ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯೋ, ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದಂತಹ ಧರ್ಮಗಳು, ಆ ಯಜ್ಞಗಳು, ಉಪಾಸನೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅವನು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಖಂಡಿತ ಅವನಿಗೆ ನಾಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ, ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರೋ ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪ ನಾಪಾನುದತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ತೈತಿರಿಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಸವೈ ಜ್ಞಾನ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡನೇದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಇದಕ್ಕೆ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ.
ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪ ನಪನುದತೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಧರ್ಮ, ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆದವನು ಸಮಿಧಾದಾನ ಮಾಡೋದು, ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನು ಉಪಾಸನೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಇವನು ಮಾಸ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ, ವರ್ಷಪೂರ್ಣ ಮಾಸ ನಡೆಸೋನು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಅವನು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾಗಿ. ಬೇರೆಯವರು ನಡೆಸಿದಾಗ ಅವನೇನಾದ್ರು ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನು ಇದನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು ಅದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿರುವ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ. ಇರುವಷ್ಟು ದಿವಸ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ನಡೆಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಡೆಸೋದು. ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರ ಫಲಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಂದ್ಯ. ಪತ್ನಿ ರಹಿತನಾದ ವಿಧನಿಗೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಅದು ಅವಶ್ಯಕ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಇಂತಹ ಹಿಂಸಾರೂಪವಾದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದೋ ಅನ್ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್, ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಪಶು ಸಂಜ್ಞಾಪನ ಕಾಲದ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಜ್ಞ ಪಶುವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನವ ಉಮೇತನ್ ಮ್ರಿಯಸೆ ನರಿಷ್ಯಸಿ ಯತ್ರಯಂತಿ ಸುಕೃತೋ ನಾಪಿ ದುಷ್ಕೃತಃ ತತ್ರತ್ವಾದೇವ ಸವಿತಾ ದದಾತು ಅಂತ ಈಗ ಅಚ್ಚಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮಂತ್ರ. ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ, ಅಚ್ಚಿದ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದು ಯಜ್ಞ. ನವ ಉವೇತನ್ ಬ್ರಿಯಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೇಳಮಂತ ಆ ಪಶು ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆ ಶರೀರ ಬಿಡುತ್ತಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಡು ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮದಿಂದ ಒಂದೇ ಸಲ ಯತ್ರಯಂತಿ ಸುಕೃತೋ ನಾಪಿ ದುಷ್ಕೃತಃ. ಈ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿದವರಿಗೆ ಯಾವ ಉತ್ತಮವಾದ ಲೋಕದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ನಿನಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಮಂತ್ರದ ಉದ್ದೇಶ. ಹೇ ಪಶುವೆ, ಈಗ ನಿನಗೆ ದೇಹ ವಿಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಈ ಹಿಂಸೆಗಾಗಿ ತೋರುವ ಮರಣದಿಂದ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸುಕೃತಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಪಾಪಿಗಳು ಹೋಗಲಾರರೋ ಅಂತಹ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನಗೆ ಹೊಂದಿಸಲಿ. ಇದು ಆ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೊಂದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಬರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಾಂಸ ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಾಂಸಾಹಾರ ನಿಷಿದ್ಧ. ನಮಾಗಂ ಸಮಶ್ನೀಯಾತ್ ಮಾಂಸಂ ನ ಅಶ್ನೀಯಾತ್. ಹಂ ಸಂ ಸಕಾರ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಘಂ ಅಂತು ಅಷ್ಟೇ, ಯಜುರ್ವೇದ ಅದು. ನ ಮಾಂಸಂ ಅಶ್ನೀಯಾತ್, ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳೋದು. ಮಾಂಸ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ತಿಂದ್ರು ಅಂತಿದೀಯ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಬೌದ್ಧರ ಅಪಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಆಗಿರೋದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪುರಾಣದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗತೆ, ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತ. ವಾತಾಪಿ ಇಲ್ವಲ ಲೋಕರ ಕಂಟಕರಾಗಿದ್ದವರನ್ನ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಆ ಇದು ಏನು ದೇವಶಿಲ್ಪಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅವನ ಶಾಪ ಇನ್ನ ಬರ್ದಿನಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ ನೋಡಿ. ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಅನುಸಂಧಾನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ವಿವಾಹ ಅಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದು. ಅಗಸ್ತ್ಯರೇ ನೀವೊಬ್ರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕುಸಿತಾ ಇತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅವನ್ ಹೇಳ್ದ. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಅವನಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ರು, ನಿನ್ನ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಇದಾಗ್ದ ಇಲ್ರಿ, ಅವ್ರ ಚೋರಾಗ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅವನು ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯ ಕೊಟ್ಟ, ನೀನು ನರಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಕನಾಗು, ನೀ ಬರೆದಿದ್ದ ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಪೈಶಾಚ್ ಭಾಷೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶಾಪಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ತಾಮ್ರಪರ್ಣಿ ದ್ರವಿಡ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗೌರವ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆನಲ್ಲೇ ನಾ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನನ್ನ ಅಂಶಜರು ಇವರುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖನೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಉತ್ಪನ್ನ ದ್ರವಿಡಾದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕೆ ವರ್ಧಂಗದ ಕ್ವಚಿನ್ ಕ್ವಚಿನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗುರ್ಜರೆ ಜೀರ್ಣಂಗದ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೊಂದ್ಸಲಿ ಅವನು ರಾಕ್ಷಸ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಅನೆ ಬಂದ. ವಾತಾಪಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ವಾತಾಪಿಯನ್ನ ಇವನು ಆಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಾಂಸ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಬಡಿಸ್ದ. ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಗಸ್ತ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಅವರು ಎಲ್ಲ.
ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನ ಸದಾ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು. ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಶ್ರಾದ್ದ, ನೀವು ನಿಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮಂತ್ರಣವನ್ನು ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬೇರೆ ಒಂದಿದೆ. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯಂತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಬೇಡ, ಒಪ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಏನನ್ನು ತಿಂದೇ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರು, ಹೋದ್ರು. ಏನು ವಾತಾಪಿ ಮಾಡದ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಮುಗಿದು. ವಾತಾಪಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ. ವಾತಾಪಿ ಜೀರ್ಣೋಭವ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವನಲ್ಲೇ ಜೀರ್ಣವಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಇವರ ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ. ಆಗ ತನ್ನ ನಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಇವನೊಂದು ಓಂಕಾರದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸುಟ್ಟು. ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಲೋಕದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಉಪದಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅದು ಇದು ಏನೋ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾಷ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಂಸದ ಇದಿದೆ, ಏನೇನೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್, ತಡ ಬುಡ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಚುರವಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಆರ್ಯರು, ದ್ರಾವಿಡರು, ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ವಲಸೆ ಬಂದ್ರು. ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ್ಲಿಂದನೂ ತುರ್ಕಿ ಅದನ್ನೇನೆ ಎಲ್ಲ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಂಧು ದೇಶದ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಏನ್ ಕಥೆಗಳಿದು! ನಮ್ಮದೇ ಪುರಾಣಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರೋದು. ಧನ್ಯಾಸ್ತುತೆ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಭಾಗೆ, ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಇದು, ಕರ್ಮ ಭೂಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ತಿರುಚಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಇರ್ಲಿ, ಈ ಪಶುವಿಗೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಪಶುವಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯ ಅನುಮೋದನ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪಶುವಧಾರೂಪ ಯಜ್ಞ ಹಿಂಸಾ ರೂಪವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರವೀತವಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಸ್ತ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೂಡಿನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಭಾಷಿತಗಾರ ಹೇಳ್ದ, ಅದ್ಯಾಕೆ ಕೋಳಿ ಕೂರಿ ತರ್ತೀರಿ, ಸಿಂಹನ ಹುಲಿನೋ ತಂದು ಕಟ್ಟಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ. ಹೋಗಿ ಸಿಂಹನ ಹುಲಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನೀವು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಎಲ್ಲ ವಿಕೃತಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಬಂದಂತಹದ್ದು. ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ದ ಅಹಲ್ಯಗೆ ರೂಪವನಲ್ಲಿಯ ಕೊಟ್ಟನು ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ. ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ಲು, ಇವನು ಬಂದು ಕಾಲಿಟ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಸ್ತ್ರೀ ಆದ್ಲು. ಗೌತಮರು ಅಹಲ್ಯೆ, ನೀನು ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣದಂತ ದೃಶ್ಯವಾಗಿರೋ ಮಾಡಿ ನೀನು ಶುದ್ಧ ಆಗೋ ರಾಮ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ರಾಮ ಆಶ್ರಮ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಅವಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ್ಲು. ರಾಮ ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳಿರೋ ಅಂತಂತು. ಆದ್ರೆ ರೂಪು ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಭಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದ್ರೇನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ರಾಮ ಬಂದ ಅದನ್ನ ಕಾಲ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಹಲ್ಯೆಗೆ ರಾಮ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಹಲ್ಯೇನು ಬರ್ತಾಳ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅವ್ರ ಮಗ ಶತಾನಂದ ಜನಗನಲ್ಲಿದ್ದವನು, ಅಹಲ್ಯ ಗೌತಮರ ಪುತ್ರ. ವಿಕೃತಗಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರಚುರವಾಗಿ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಶು ಹಿಂಸೆ, ಪಶುವಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ಲೇಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಪರಿಚರಾದಿ ಪಿಷ್ಟ ಪಶುಗಳ ಮೂಲಕ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯುಗ ಭೇದದಿಂದ ಪಿಷ್ಟ ಪಶುವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಶುವು ಉಪಾದೇಯ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಫಲಪೈತೃಕ ಮಾಂಸವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಯಾವ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸಬಾರದು ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಇದು ಯುಗ ಧರ್ಮ, ಕಾಲಧರ್ಮ, ದೇಶ ಧರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಫಲಪೈತೃಕ ದೇವರಸ್ಯ ಸುತೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮೈದುನಿಂದ ಸಂತಾನವನ್ನ ಇವಳು ಪಡೆಯೋದು ಕೂಡುದು ಅಂತಿದೆ.
ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಜ್ಯ ಅಂತ 4 ವಿಷಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿ ಮಾತುಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಪಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಧುರಾದಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ. ವಿಧುರ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮಹಾಪ್ರಾಣ. ವಿಧುರ ಅದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ. ವಿಧುರ ನೀತಿ. ವಿಧುರ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ನಿ ಕಳ್ಕೊಂಡವನಿಗೆ ಜಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಹೋಮ ಮಾಡೋಕಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ವಿಧುರನಿಗೆ. ವೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ, ವಿಧುರನಾದವನು ವೇದವನ್ನು ಜಪಿಸ್ಬೋದು. ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ. ಅವನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಮ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ದೇವಯಾನಿ ಕಚ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೇವಯಾನಿ ಶಾಪ ಕೊಡ್ಲು, ನೀನು ಕಲ್ತಿಯಲ್ಲ ಮೃತ ಸಂದ್ವೀನಿ ಇದು, ನಿನಗದು ಫಲಿಸದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಇಂದ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಅಕ್ಕ, ನಾನು ನೀ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರೋನು, ನಾನ್ ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೀನ್ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಶಾಪ ಆಗ್ಲಿ, ಅದುವೇ. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಫಲಿಸುತ್ತೆ. ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಪಡೀತೇನೆ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಮದುವೆ ಆಗದಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟೋದ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಿಯಾನಿ ಯಯಾತಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು. ಯಾರ ಕೈ ಹಿಡಿತಾನೋ ಅವನೇ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತ. ಬಾವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ಲು, ಇವನ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿ ಎತ್ತದ ಆಮೇಲೆ ಕವಣ್ಣ ಕೈ ಹಿಡಿದವಳು ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಮದುವೆನಲ್ಲಿ ವರನಾದವನು ಅಥವಾ ವಧುವೆ ಆಗೋಳು ಬೇರೆ ಪುರುಷನ ಕೈ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಗ್ನಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ರು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಕೈ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಹೆಂಡ್ತೀರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸೋರು ಕೆಲವು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಕೈ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ಮುಗಿರಿ ಸಾಕು. ಏನ್ ಶೇಕೆಂಡು ಕೈ ಕೊಟ್ರೆ ಏನೇ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಹಗ್ಗು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರು ಹಗ್ಗಿಗೂ ಸರಿ, ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಯಾರು ತಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಯಾವ ಈಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೊಂದು ಅವಕಾಶ, ಯಾವ್ದೋ ಹೆಣ್ಣು ಯಾರ್ದೋ ಪತ್ನಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಏನೋ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅಂತ. ಜಪಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಹಿರಿಮೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಧುರಾದಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. 2, ಪಶು ಹಿಂಸಾದಿ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಲ್ಲ. 3ನೇದು, ಐಕಾಂತ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಿ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ಜಪವನ್ನು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಚೈಲಾಜಿನ ಕುಶೋತ್ತರ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟಾದಂತದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ಚೈಲಾಜಿನ ಕುಶೋತ್ತರಂ ದರ್ಭಾಸನ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರ, ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೆನ್ನು ಕತ್ತು ತಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎದೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೊಂಟ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಮೂಗು ತುದಿಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಉಪಾಸ್ಯವಾದ ದೇವತೆ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳು. ಏಕಾಂತ, ಐಕಾಂತಿಕ, ಆತ್ಯಂತಿಕ. ಆತ್ಯಂತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಂಡು, ನಮ್ ಕಡೆ ಉಸಿರು ಇರೋ ತನಕ ನಡೆಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಜಪಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ಅದರಿಂದಲೇ ಮನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಸರ್ವೇತೆ ಜಪಯಜ್ಞಸ್ಯ ಕಲಾಂ ನಾರ್ಹಂತಿ ಷೋಡಶೀಂ. ಜಪಯಜ್ಞದ 16 ಅಂಶದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಶದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೂಡ ಈ ಮಿಕ್ಕ ಸರ್ವ ಯಜ್ಞಗಳು ಹೊಂದಲಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನು ಯದ್ ಮನುರವದತಿ ತದ್ ಭೇಷಜಂ. ಮನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅದು ಭೇಷಜ, ಔಷಧ. 16ನೇ 1 ಅಂಶದಷ್ಟು ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ. ಏನೇನು ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ಬಹುದು. ಆರಣ್ಯಕದ ತೃತೀಯ ಇದು ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಹಿತೆನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು. ಋತ ಷಾಢ ಋತಧಾಮ ಅಗ್ನಿ 58 ಆಹುತಿಗಳು. ಜಯಾದಿ ಹೋಮ. ಯಾಕೆ ಜಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಸುರರ ಮೇಲೆ ಈ ದೇವತೆಗಳು ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಡೆಸಿದ್ರಿಂದ 58 ಆಹುತಿಗಳು.
ಆಮೇಲೆ ಗಂಧರ್ವರು, ಅಪ್ಸರಿಯರು, ಋತಾಷಾಢ ಋತಧಾಮಾಗ್ನಿ ಗಂಧರ್ವ. 72 ಆಹುತಿಗಳು, ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಕಂಠಪಾಠ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕ ಒಬ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. 2 ಗಂಟೆ ನಡೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ ಹೋಯ್ದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ಯಗಳು. ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲಿ, ಓಂ ಬೋರ್ಬೋಸ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಎಂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆ ರೀತಿ. ಜಪಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೀವೇ ಪದ್ಮಾಸನಂ, ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನಂ ಅಥವಾ ಸುಖಾಸೀನಃ, ಬೆನ್ನು ಕತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮನಸ್ಸು ಯಮ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಪಯಜ್ಞ. ಜಪದ ಫಲ ಕೀರ್ತನಾಥ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡಿದೆ, ದಿವಸಲ್ಲೂ ನಾನು 1800 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಯಾರ ಹತ್ರನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಮಂತ್ರಂ ಯತ್ನೇನ ಗೋಪಯೇತೆ ಗುರುಂ ಪ್ರಕಾಶಯೇತ್ ಧೀಮ, ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಿಧಿಯಜ್ಞ ಜಪಯಜ್ಞ ವಿಶಿಷ್ಟೋ ದಶಭಿರ್ಗುಣೈಹಿ. ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಜಪಯಜ್ಞ 10ರಷ್ಟು ಗುಣಾಧಿಕ್ಯ ಕೂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪರ್ವತ ಮಾತ್ರಾಣ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮವಾನಃ, ಹಿಮೋತ್ ಪರ್ವತವೋ ನಾನೇ. ಹಿಂದೆ ಮೇರುಹು ಶಿಖರಿಣಾಮಹಂ ಎಂದು ಶಿಖರಗಳುಳ್ಳ ಪರ್ವತ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನ ಭಾವಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರ್ವತಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪರ್ವತ ಮಾತ್ರಾಣಾಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಸ್ಥಾವರಾಣಾಂ ಎಂದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸ್ಥಾವರ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಾದಿಗಳು ಅಡಗಿರೋದು. ಸ್ಥಾವರ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಚಲಿಸದೇ ಇರೋದು. ಜಂಗಮ ಸ್ಥಾವರ, ಇವರು ವೀರಶೈವದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ, ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಸ್ಥಾವರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋದು. ಮರಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಓಡಾಡುತ್ತೇನೋ. ವೃಕ್ಷಾದಿಗಳು ಇರುವಾಗ ಪರ್ವತ ಮಾತ್ರಾಣಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಶ್ವತ್ಥ ಸರ್ವ ವೃಕ್ಷಾಣಂ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಆಗುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ವತ ಮಾತ್ರಾಣಂ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಮವಂತನು ಶೈಲರಾಟ್ ಅನಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಮವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿ, ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮ ಮೊದಲಾದ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ, ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವಾಗಿ, ಗಂಗಾ ನದಿಗಳ ಉದ್ಭವ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಪರ್ವತಾನ. ಅದು 25ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಆತಸೀ ಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಕಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧಾರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಗೋಪಿಕಾನಾಂಕಜದ್ವಂದ್ವಂ ಕುಂಕುಮಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾರಿದ್ವಿಪಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ವರಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.